تفصیلات میں اہم خبر شامل کریں گے۔ ایم پی اے جماعت اسلامی کا ای چالان پر توجہ دلاؤ نوٹس روک دیا گیا۔ محمد فاروق کا توجہ دلاؤ نوٹس جمعے کو ہونے والے اسمبلی اجلاس کے ایجنڈے کا حصہ تھا۔ عاجز جمالی ہمارے ساتھ ہیں۔ عاجز، کیا وجوہات بنی ہیں؟ جی دیکھیں، جماعت اسلامی کا ایک ہی رکن محمد فاروق، اس نے توجہ دلاؤ نوٹس جمع کروایا تھا اور اس کو بتایا گیا تھا اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے کہ آپ کا جو توجہ دلاؤ نوٹس ہے یہ ای چالان کے بارے میں تھا اور یہ جمعے کے روز کی ایجنڈا میں شامل ہے۔ لیکن سندھ اسمبلی سیکریٹریٹ سے آج ایک لیٹر نکالا گیا ہے جس میں یہ جواز بتایا گیا ہے کہ جو اسمبلی قواعد ہیں اس کے مطابق ایسا نسخہ جو فوری ہو اور عوامی توجہ طلب کا ہو، وہ اس معیار پہ یہ آپ کا جو کال اٹینشن ہے وہ پورا نہیں اترتا، لہذا وہ کل کے ایجنڈا میں شامل نہیں ہے۔ محمد فاروق نے کہا ہے کہ میرے نوٹس کو روکنا رولز کی خلاف ورزی ہے۔ ای چالان کو اسمبلی میں زیر بحث لانے سے روکنا جو ہے وہ غیر جمہوری عمل ہے، اور ای چالان کے بھاری جرمانوں کو فوری ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ توجہ دلاؤ نوٹس جمع کرایا تھا اور آج ان کے توجہ دلاؤ نوٹس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے عاجز، ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ صوبائی وزیر ثقافت و سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ کا لیاقت لائبریری کا اچانک دورہ، صوبائی وزیر نے غیر حاضر افسران اور اسٹاف کو معطل کر دیا۔ سہولیات کی عدم فراہمی پر ڈی جی لائبریریز کی سرزنش بھی کی۔ اس پر بھی تفصیلات لیں گے، عاجز جمالی سے بتائیے گا۔ جی دیکھیں، یہ آج وزیر ثقافت ہیں سید ذوالفقار شاہ، انہوں نے اچانک جو ہے آج دورہ کیا ہے محکمہ ثقافت کے ہی لیاقت نیشنل لائبریری کا، اور چونکہ ان کو شکایات ملی تھی لائبریری کے بارے میں، اس موقع پہ انہوں نے غیر حاضر افسران اور اسٹاف کو معطل کر دیا ہے۔ سہولیات کی عدم فراہمی پر ڈی جی لائبریری کی بھی سرزنش کی گئی ہے۔ صوبائی وزیر نے کہا ہے کہ مختلف سیکشنز کو انہوں نے دیکھا ہے، طلباء سے بھی ملاقات کی ہے، انٹرنیٹ کی عدم فراہمی ہے اور دیگر سہولیات کا فقدان ہے۔ طلباء کی شکایات پر انہوں نے کہا ہے لائبریری کے ڈائریکٹر کو کہ لنکن کارنر سمیت سی ایس سیکشن کو مکمل طور پر فعال کیا جائے، اور طلباء کی شکایات پیر تک دور نہیں ہوئی تو وہ سخت کارروائی کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ سندھ اسمبلی اجلاس متعدد بل منظور، بھارتی وزیر دفاع کے بیان کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ مراد علی شاہ کی بھارتی وزیر دفاع کے بیان کی شدید مذمت، کہا وفاقی حکومت قرارداد کو دنیا بھر کو بھیجے، عالمی فورمز پر بھارتی وزیر دفاع کے بیان کی مذمت کی جائے۔ ہم سندھو کے محافظ ہیں، ہر فورم پر سندھو کو دفاع کریں گے، تا قیامت پاکستان سے سندھ کو کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا۔ کرتے ہیں بھارت کے ڈیفنس منسٹر کے اس بیان کو ہم بڑی کلیئرٹی سے بتانا چاہتے ہیں کہ سندھ انٹیگرل ہے اور ہمیشہ رہے گا پاکستان کا حصہ، اور مودی حکومت کی جو پالیسیز ہیں، خاص طور پہ جو سندھو کے بارے میں، دریائے سندھ کے بارے میں جو انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو یونیلیٹرلی ختم کرنے کی بات کی ہے، اس طریقے سے وہ دریا کو ایک ویپن بنا کے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ اور ہم نے صوبائی سندھ اسمبلی جب یہ انشاءاللہ تعالی پاس کرے گی ریزولوشن، یہ بھی کہا ہے، اور میں آپ سے اسمبلی اسٹاف سے کہوں گا کہ حکومت پاکستان کو یہ ریزولوشن بھیجے تاکہ ہر طریقے سے ڈپلومیٹک، لیگل اور ملٹی لیٹرل ایکشنز کے ساتھ دریائے سندھ پہ جو ہمارا رائٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ جو گیدڑ بھپکی ہیں ان کی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی، اور قیامت تک۔ براہ راست چلیں گے، چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ پیورلی اے پولیٹیکل ہے، پیورلی ایکڈیمک ہے، ہم کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہے، میرا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ میرا تعلق میڈیا سے ہے، کچھ میرا تعلق اکیڈیمیا سے ہے، تو اسی پہ ہم نے انہی فورمز کو ہم نے یوز کیا ابھی تک۔ اور جیسے چوئی صاحب نے بتایا، کے پی کی یونیورسٹیز میں ہم گئے، ہم پنجاب میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں گئے، جہاں کراچی میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں
ٹیچرز کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم نے بات کی، اور بات جو ہم کر رہے ہیں وہ پہلے بھی ہو چکی ہے ڈفرینٹ طریقے سے. ہم بھی اپنے طریقے سے اس پہ آگے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو ہم 79 ایئر ہے یہ پاکستان کا، اور ہم اگر آج اپنے ملک کی حالت دیکھیں یا 1947 سے دیکھنے کی کوشش کریں تو اچھے دن بھی پاکستان پہ تھے، ایسے بھی دن تھے جب پاکستان اپنے ریجن میں لیڈ کرتا تھا پروگرس میں، ہر چیز میں. آہستہ آہستہ ہم آج جہاں پہنچے ہیں وہاں پہ ہم اس ریجن میں سب سے پیچھے ہیں، اور وہ پیچھے ہم صرف ہماری اکانومی ان میں پیچھے نہیں ہے، ہم کسی بھی آپ سٹینڈرڈز پہ دیکھ لیں تو ہم پیچھے ہیں. ہم تعلیم میں بھی پیچھے ہیں، ہم ہیلتھ کی فیسلٹیز میں بھی پیچھے ہیں، ہم اگر انصاف کا نظام دیکھیں ہم اس میں بھی پیچھے ہیں. بلکہ جتنے آپ انٹرنیشنل اسٹڈیز آپ کوئی بھی دیکھ لیں، UN کی کسی بھی، ہم اس میں باٹم 10% پہ آتے ہیں. اور ہم سے پیچھے جو ملک رہ گئے ہیں وہ موسٹلی وہ ہیں جن میں جنگیں لگی ہوئی ہیں، جو خانہ جنگی لگی ہوئی ہے، بری طرح سے متاثر ہیں. ہمارے بھی دہشت گردی ہے لیکن اس طرح کی جنگ اللہ کا شکر ہے نہیں ہے. بٹ ہم سے پیچھے صرف وہی ملک رہ جاتے ہیں. تو اکیڈیمکلی ہم نے اس کو دیکھا، اپنی ہسٹری کو بھی دیکھا، تو ہمیں جو چیز اس میں سمجھ آئی وہ یہ آئی کہ شاید ہمارے ایڈمنسٹریٹو یونٹس اتنے بڑے ہیں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹس اتنے اوور ویلمڈ ہیں کہ وہ پرفارم کر ہی نہیں سکتے. ہم نے ایسے جب ڈیٹا دیکھا تو ہمارے کتنے ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں، اور یہ سب پروونسز میں یہ چیز ہے کہ جن کو صرف بجٹ میں ان کی سیلری ملتی ہے، سیلری سے زیادہ بجٹ ہی ان کو نہیں ملتا، تو ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ہم نے وہ بھی دن دیکھے ہیں پنجاب میں جب فوج بلائی گئی تھی اسکولوں کی گنتی کے لیے، اور مجھے موقع ملا اس کے بعد میں ناظم بنا فوراً بعد. تو میں اب تو ڈپارٹمنٹ کو کہتا تھا کہ اگر فوج آئی تھی آپ کے اسکول گنتی کرنے کے لیے تو آپ اس میں کام کیسے کرتے ہیں، کام کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو گنتی بھی نہیں کر سکتے اپنے اسکولوں کی. اور 99 تک یہ گنتی فوج نے کی تھی. لاہور میں جب ناظم بنا تو 1450 اسکول تھے لاہور میں، اور ان میں 200 کے قریب گو اسکول تھے. اور ابھی میں بات کر رہا تھا تو میں بتا رہا تھا ان میں ایک اسکول ایسا بھی تھا، اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ، کہ جو شاید سب سے بڑا گو اسکول تھا. اس کے اندر لکی رانی سرکس لگا ہوا تھا، اور لیکن گورنمنٹ کے پاس اس کی اٹینڈنس اور اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنس اور ٹیچر کی اٹینڈنس 20 روپے فیس ہوتی تھی. وہ 20 روپے کی فیس بھی سب کچھ جمع ہو رہا تھا. اور جب میں اسکول میں گیا تو مجھے جو دکھ ہوا سب سے زیادہ دیکھ کے، اس میں اولڈ اسٹوڈنٹ کا بورڈ لگا ہوا تھا، اور سب سے اوپر جو نام لکھا ہوا تھا وہ جسٹس جاوید اقبال کا تھا. یہ وہ اسکول تھا جس میں کبھی علامہ اقبال گئے ہوں گے اپنے بیٹے کو داخل کرانے کے لیے. دوسرا نام حفیظ کاردار کا لکھا ہوا تھا جو آپ کی کرکٹ ٹیم کا پہلا کیپٹن تھا. حنیف رامے صاحب کا لکھا ہوا تھا جو پنجاب کے چیف منسٹر تھے. تو آپ نے تو پھر بھی سندھ مدرسۃ الاسلام کو سنبھال لیا تھا، تو ہمارا وہ اسکول گو اسکول بنا ہوا تھا. یہ ہم نے سب صوبوں نے ایک ہی طرح سے عام طور پہ کیا، اور تعلیم میں پیچھے، صحت میں پیچھے، انفراسٹرکچر میں پیچھے، انصاف مل نہیں پا رہا. جس بھی مسئلے کو ہم نے دیکھا ہے اس میں زیادہ مسئلہ یہی نظر آیا ہے. ایک جج ہے سپریم کورٹ کا جس کے پاس 3000 کے جج، اگر آپ دیکھیں 3000 کیسز پینڈنگ ایک جج کے پاس ہے. ہم بہت برا کہہ لیتے ہیں جوڈیشری کو، لیکن کیا یہ ہیومنلی پاسبل ہے کہ 3000 کیسز جس کے پاس پینڈنگ پڑے ہیں وہ روز بیٹھے اور بڑا ایگزیمپلری فیصلے کرے جن کی کوالٹی بھی اچھی ہو اور جس کی ڈسپوزل بھی بڑی تیز ہو؟ آپ سپریم کورٹ سے شروع کریں اور آپ لوور جوڈیشری تک آپ پہنچ جائیں، آپ کو نظر آئے گا کہ جتنے کیسز ایک جج کے پاس لگتے ہیں اور جس طرح سے اس کو فائل پڑھ کے آنا چاہیے اور جس طرح کے لائرز اس کے سامنے آ کے بات کریں گے، ہم خود اس کی جگہ بیٹھ کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے یہ چیزیں کرنی. تو یہ جس بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ چلے جائیں، آپ سکولز میں چلے جائیں،
60,000 स्कूल हैं पंजाब में, 40,000 है आपके पास सिंध में। ये कराची में बैठ के चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लाहौर में बैठ के चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह से चल रहे हैं वो आप सबके सामने है। तो ये किस तरह मुमकिन होगा? क्या ये चीज़ें जो हम कर रहे हैं ये दुनिया में कभी हुई हैं? हम एक फेडरेशन है और हम दुनिया की एक वाहिद फेडरेशन है जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट 52% ऑफ फेडरेशन है, बाकी तीनों मिलके भी उसके बराबर नहीं बनते। और एक फेडरेटिंग यूनिट बलूचिस्तान है जो 350 स्क्वायर किलोमीटर है तकरीबन, जो तकरीबन आधा पाकिस्तान का एरिया बलूचिस्तान में है। उसकी आबादी तो सिर्फ 1.5 करोड़ है, बट उसका एरिया इतना अनमैनेजेबल है, पंजाब की आबादी इतनी अनमैनेजेबल है। तो हमने इतने लॉब साइडेड सूबे बना के रखे हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं उनके साथ आगे बढ़ने की और तरक्की करने की, जो नहीं हो पा रहा। हम कोई किसी सियासत की बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान में बहुत अच्छे लीडर भी आए होंगे, लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश भी की होगी, सिंसियर एफर्ट्स भी हुई होंगी, लेकिन नतीजा सामने अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सका। इसलिए हमने एक कैंपेन शुरू की जो प्योरली, जैसे मैंने कहा, एक एकेडमिक कैंपेन थी और यूनिवर्सिटी से ही शुरू हुई। वहाँ जाके हमने स्टूडेंट्स के साथ बात शुरू की कि इसका हम क्या हल कर सकते हैं, क्या हल होना चाहिए। तो जिस नतीजे पे हमारे थिंक टैंक और हमारे लोग, एकेडेमिया के लोग पहुँचे, वो ये थी कि पाकिस्तान में अगर हम हर डिवीजन को सूबे का दर्जा दें और 32 प्रोविंसेस हम पाकिस्तान में बनाएं, हर डिवीजन को प्रोविंस बनाएं, तो ये मैनेजेबल हो सकता है। ये इतना मैनेजेबल हो सकता है कि गवर्नमेंट आपके करीब होगी, गवर्नमेंट डिलीवर करेगी, और नहीं करेगी तो अकाउंटेबल होगी। ये एक आस्पेक्ट है। दूसरा आस्पेक्ट इसमें ये है, इसमें डिटेल में मैं आप सवाल करेंगे तो मैं डिटेल में बात आपसे इंशाल्लाह कर लूँगा। अभी मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता क्योंकि ये इंटरैक्टिव होगा, वन साइडेड तो मैं बात करके नहीं आपसे चला जाऊँगा। एक तो ये है जो आपकी डेवलपमेंट। SSP मलीर डॉक्टर अब्दुल खालिक की ज़ेर सदारत अहम मीटिंग में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। अहम मीटिंग हुई है SSP मलीर की ज़ेर सदारत। बात करेंगे मुबशिर हुसैन से। मीटिंग का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि SSP मलीर हैं डॉक्टर अब्दुल खालिक की ज़्यादा उनकी ज़ेर सदारत अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया है। मीटिंग में SDPOs, SHOs और ब्रांच इंचार्ज की शिरकत हुई। स्टेट क्राइम, अफरूल इख्तियारी और मनशियात फरोशों के खिलाफ कारकर्दगी का जायजा लिया गया। अफसरान को कार्रवाइयों में तेजी और कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के हिदायत जो है वो SSP मलीर की जानिब से की गई। साथ ही स्टेट क्राइम कंट्रोल, क्राइम पॉल्यूशन डिटेक्शन पर खसूसी जोर दिया गया। इस पर साथ ही उनका कहना था SSP मलीर का कि आई लिसेंसिंग कैंपेन पर भी जो है अमल दरामद किया जाए और मजीद होने वाले जो जराइम हैं उसके लिए मौसर इक़दाम बनाए जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नेप्रा में अक्टूबर के FCA की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक CCPA-J की फ़ी यूनिट 0.6508 रुपये की कमी की दरख्वास्त जमा कराई है। नेप्रा के फैसले के मुताबिक सार्फिन के बिलों में फ़ी यूनिट रियायत का इतलाक़ होगा। नेप्रा में अक्टूबर के FCA की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक CPPAG की ने फ़ी यूनिट 0.6508 रुपये की कमी की दरख्वास्त जमा कराई। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। यहाँ पे देखा गया अवाम को कुछ रिलीफ मिला कि नेत्रा में अक्टूबर के लिए जो फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट की दरखास्त का समाअत मुकम्मल हो गई है। और तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक काबीना के फैसले के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी लागू होगा इसका इत्तलाक। और CPPAG ने जो है फ़ी यूनिट तकरीबन 65 पैसे जो है कमी की दरखास्त जमा कराई थी। नेत्रा के फैसले के मुताबिक सार्फिन के बिलों में फ़ी यूनिट जो रियायत का इत्तलाक होगा, जो कि अक्टूबर के जो बिल में जो है फ़ी यूनिट जो है 65 पैसे कमी होगी। और FTA फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट बिजली पैदावार में इस्तेमाल होने वाली ईंधन की आलमी कीमतों में उतार चढ़ाव और जनरेशन मिक्स में होने वाली तब्दीली में मुनहसर है, जिसका इत्तलाक नेत्रा के हिदायत के मुताबिक जो कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। अशरफ खान, ये बताइएगा कि अगर हम आम आदमी की नज़र से देखें तो कितना फ़र्क पड़ेगा, कितना रिलीफ मिलेगा? अगर एक शख्स है जिसका बिल 10,000 रुपये आता है तो कितना रिलीफ उसको मिल सकेगा बिल में?
जी, मजमूई तौर पे देखा जाए इस वक्त जैसे कि बिजली के फी यूनिट जो है टैक्सेस मिला के 50 रुपए है, और 10,000 रुपए की बात करें हम तो 50 रुपए के हिसाब से 200 यूनिट के बिल की बात करें तो 200 यूनिट पे अगर हम 65 पैसे निकालते हैं तो तकरीबन 130 रुपए का जो है उसको फायदा मिलेगा। और यहाँ पे देखा जाए क्योंकि तकरीबन फी यूनिट 65 पैसे की जो इतलाक हो रहा है, अगर 200 यूनिट तक जो कम से कम बिजली इस्तेमाल करता है तो उसको जो अक्टूबर के बिल में जो फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट की मद में जो है 130 रुपए का रिलीफ मिलेगा। और बुनियादी तौर पर देखा जाए क्योंकि फ्यूल परचेज एग्रीमेंट के तहत जो मुल्क भर में जो बिजली की यकसा कीमत है उसके तहत जो है नेपरा फैसला करता है, जिसपे देखा जाए मुल्क भर में जो बिजली की जो रेट है यकसा करने के लिए ये फैसला हुआ है, जिसके तहत जो है मुल्क भर में जो फी यूनिट बिजली 65 पैसे सस्ते करने की जो है मंजूरी हुई, और जो इसका इतलाक जो है के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी होगा। और जो 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उनको तकरीबन जो 130 रुपए का रिलीफ मिलेगा, क्योंकि पर यूनिट देखा जाए 65 पैसे का रिलीफ मिला है। और आदमी मार्केट में जो ईंधन की कीमतों का जो उतार चढ़ा है उसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो बिजली अगर कराची में देखा जाए तो वो दरामदी RLNG पे बन रहा है, और इसके साथ जो है तकरीबन 1000 मेगावाट बिजली जो है वो आपका जो NTDC से मिलती है। तो जो NTDC से बिजली होती है उसमें जो है आपका हाइड्रल भी होता है, सोलर भी होता है, उसके साथ साथ जो आपका जो न्यूक्लियर से जो बिजली बन रही है वो भी है। तो उसकी वजह से जो फी यूनिट बिजली कॉस्ट है वो बास्केट में वो सस्ती हुई है, जिसकी लागत जो के इलेक्ट्रिक के साथ में उससे भी होगा। तकरीबन 65 पैसे फी यूनिट कमी का इतलाक हुआ है, जो कि मजमूई तौर पर देखा जाए 200 यूनिट वालों को 130 रुपए का रिलीफ मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि मरीज सिटी पुलिस की कार्रवाई कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान शराब नोशी और किराएदारी कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलविस हैं। शनाख्त मोहम्मद जैद और मोहम्मद आबिद के नामों से हुई। मुबशिर हुसैन से तफसीलात ले लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि शहर कायद में जो है वो जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ पुलिस की कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। इसी तरह गुज़श्ता रात जो है वो SSP मलीर अब्दुल खालिक पीरज़ादा के अहकामात पर मलीर सिटी पुलिस ने मुख्तलिफ़ कॉम्बिंग ऑपरेशन किए, और इस दौरान जो है वो 2 अफराद को गिरफ़्तार किया गया। बताया जाता है पुलिस हुकाम की जानिब से कि जो हिरासत में लिए गए अफराद हैं ये मंशियात फ़रोशी और किराएदारी समेत दीगर जराइम में मुलविस हैं। इनके जो गिरफ़्तार करके इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी जो है वो हासिल कर लिया गया है। इनकी शनाख्त जो है वो मोहम्मद जैद और मोहम्मद आबिद के नाम से हुई है। पुलिस का कहना है कि दीगर जो इनके साथी हैं उनके लिए भी छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। इन गिरफ़्तार मुलजिमान के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। SHO मलीर सिटी हैं अदील शाह, उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना है कि इसी तरह जो है वो ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। SSP मलीर के और IG सिंध के अहकामात की मुकम्मल तौर पर पासदारी को यकीनी बनाएंगे, और ये जो कॉम्बिंग ऑपरेशन हो, असास पॉइंट्स पर स्नैप चेकिंग हो, इसका सिलसिला जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मुल्क में ज़ियादतीज़ की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मर्द व ख़वातीन के अलावा बच्चों में भी शुगर की बढ़ती हुई शरह तशवीशनाक है। आवाम को चाहिए कि अभी से अपना तर्ज ज़िंदगी तब्दील करें, वरना मज़ीद पेचीदगियों का शिकार हो सकते हैं। इब्राहिम रिंद से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल शहर कायद की आवाम जो है वो शुगर की बीमारी में मुब्तला हो रही है, और कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट होना शुरू हो चुकी है। चाहे बच्चे हों, बड़े हों, ख्वातीन हों या बुज़ुर्ग हों, आजकल जो है शुगर के मर्ज़ में मुब्तला होते जा रहे हैं, जो कि एक तशवीशनाक सूरत हाल है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर नियार जबीन साहबा, जो कि ईसा लैब की भी मैनेजर है, बैंक की जनरल मैनेजर हैं लेबॉर्ट्रीज़ की। तो इस हवाले से इनसे बात करेंगे कि कितना अहम टॉपिक है और इस पर आवाम को क्या पैगाम देंगी। मैडम, क्या पैगाम देंगी? बढ़ती जा रही है शुगर का मर्ज़, ख़वातीन में भी मर्दों में भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज ये इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ये सेमिनार फेडरेशन हाउस में मुनक़िद किया गया है। और मैं डायबिटीज़ की आपको ये बात बताऊं कि इस वक्त अगर हम डायबिटीज़ की सिर्फ बात करते हैं, हर 4 में से 1 को या डायबिटीज़ है या वो प्री डायबिटिक है। और आपको पता है डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन की वजह से पूरी दुनिया में हर 30 सेकंड्स के बाद किसी ना किसी के लिम्ब यानी हाथ या पाँव को काटा जा रहा है, और हर 5 मिनट के बाद एक हार्ट अटैक होता है दुनिया में किसी भी हिस्से में डायबिटीज़ की वजह से।
اور آپ کو یہ جان کے بہت حیرانگی ہوگی کہ پوری دنیا میں جو کنٹری جس میں سب سے زیادہ ڈائبٹیز کی پریولنس ہے وہ پاکستان ہے. اور دن بدن نہ صرف یہ کہ مڈل ایج جو ہم پہلے سمجھتے تھے کہ لوگوں کو ہوتا ہے، اب ینگ بچوں میں جو ہے وہ ینگ ارلی ٹین ایجرز کے اندر ڈائبٹیز جو ہے وہ ڈائگنوز ہو رہی ہے. اس کی وجہ سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے، انہیلدی کھانا کھانا، انہیلدی لائف اسٹائل، کوئی ایکسرسائز نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں مل کر ابھی آپ یہ سمجھیں کہ شاید ہی کوئی فیملی ایسی ہوگی جس میں شوگر سے ریلیٹڈ لوگ نہ ہوں. سو اسی لیے آج یہ سیمینار رکھا گیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ آگاہی دی جا سکے کہ آپ اپنے لائف اسٹائل میں کیا ایسی چینجز کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ اگر شوگر نہیں ہے تو آپ اس کو ہونے سے روک سکیں، اور اگر ہو گئی ہے تو اس کو کنٹرول کر سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ نے تفصیلی بتایا کہ جن کو شوگر ہو چکی ہے وہ فوری طور پہ کنٹرول کریں، لیکن جو دیگر افراد ہیں جو کہ نوجوان ہیں یا مرد ہیں ان کو چاہیے کہ روز جو ہے ورزش کو معمول بنائیں، تازہ پھل تازہ سبزیاں استعمال کریں تاکہ مزید پیچیدگیوں سے محفوظ رہ سکیں. جی